اور یہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہباز شریف ڈیلی میل کیس کے حوالے سے. تو اس کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کروا کر شہباز شریف کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس سے کیس ختم تو نہیں ہو جانا تھا ظاہر ہے؟ دیکھیں پہلے تو ذرا سا کیس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیں. 14 جولائی 2019 کو ڈیلی میل ایک بڑا مشہور اخبار ہے, اس کا ایک کرسپونڈنٹ ہے ڈیوڈ روز. اس نے ایک سٹوری چھاپی جس کی ہیڈ لائن تھی Did the family of Pakistani politician who has become the poster boy for British overseas aid steal funds meant for earthquake victims? Asked David Rose. کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں بہت سارے فنڈ جو تھے وہ دیے گئے تھے مختلف لوگوں کو, اور ایک DFID ہے بڑا مشہور ان کا ایڈ کا ادارہ, اس نے پنجاب گورنمنٹ کو فنڈ دیے تھے اور چیف منسٹر تھے اس وقت 2008 میں یہ آئے تھے جب یہ فنڈز آئے تھے. چیف منسٹر اس وقت تھے شہباز شریف. بالکل. اور انہوں نے وہ فنڈ سے مختلف قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں وہ شروع کی تھی. اس نے پھر ایک سٹوری جو 2019 کی جولائی میں شائع کی کہ ان کے ہاں اس اکاؤنٹس میں اس زمانے میں پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے, اور یہ مستقل طور پہ 2018 تک کے چیف منسٹر رہے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد انہوں نے تقریباً 14 جولائی 2019 کو انہوں نے یہ خوایا تو 20 جنوری یا 19 جنوری کو انہوں نے ایک ڈیفیمیشن کیس فائل کیا اور کہا ہم وہ فلاں چیک کرتے ہیں. یہ 41 یا 42 پیجز کا ان کا وہ تھا, اور انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے اس کو ڈیوڈ روز کو, بٹ ڈیوڈ روز سامنے کیوں نہیں آتا, یہ کیوں نہیں آتا, بہت جسے کہتے ہیں پاکستان میں جیسے پریس کری صورت ہے. ڈیوڈ روز نے اس کا جواب جو ہے وہ جمع کرا دیا 80 پیجز کا. ٹھیک ہے. اب تاریخ ذرا سی شریف فیملی کی پاکستان کی عدالتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں, پاکستان کا جو منی لانڈرنگ کیس ہے یہ کوئی 2.5 سال چلتا رہا ہے. اس 2.5 سال کے اندر ایک دن کے لیے بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی. بالکل. آج سینئر وکیل نہیں آیا, آج ہم نہیں آئے, آپ وزیر اعظم بیمار, آپ شہباز شریف بیمار ہیں, آپ بھائی بیمار ہیں, آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. 108 کے قریب ان کے جو تھے اپنا وہ لوگ تھے اپنا جو ہیں اپنا گواہ, ان میں سے ایک گواہ پیش نہیں ہوا. فرد جرم عائد کیے بغیر وہ پولیس کے مضمون جو گواہ جو کہ عدالت کے اندر قابل قبول ہی نہیں ہوتے, اس کے اوپر عدالت نے ان کا کیس ہی ختم کر دیا کہ جاؤ بسم اللہ. اس سے پہلے میاں شریف صاحب ان کے والد, انہوں نے ایک ٹیکس جو تھا اس کے اوپر کیس کیا تھا, ان کے اوپر ایک کمیشن انکم ٹیکس نے ایک اپنا کیس فائل کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر لیتے رہے, پھر یہ باہر چلے گئے. باہر جا کے جب واپس آئے تو پھر انہوں نے کہا یہ تو ٹائم بار ہو گیا ہے, اب آپ کیا اپیل کرنے آئے ہو. حدیبیہ کے میلا کیس جو تھا اس کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی کہ ایک ادا پہ انہوں نے کچھ پیسے دینے تھے لندن کی عدالت کے, تو انہوں نے اپنے دونوں فلیٹ جو تھے ایون فیلڈ کے وہ گروی رکھے اور کہا کہ پیسے ادا کرو ورنہ یہ فلیٹ گروی ہیں. انہوں نے آؤٹ سائڈ دا کورٹ سیٹلمنٹ کی جس کے اوپر وہ انہوں نے کہا بیان دیا تھا ساکھ ڈالنے کے پیسے میں نے پہنچائے تھے, اور وہ جب سیٹلمنٹ ہو گئی تو انہوں نے کیسا. اب یہ اتنا بڑا ثبوت تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے ہیں, لیکن اس کو جہاں پہ جو کہ خود وزیر اعظم تھے چلاتے رہے ادھر ادھر, اور جب قاضی فاضی صاحب بس کیس پہنچا انہوں نے کہا آپ تو اتنی دیر کے بعد آئے ہو, یہ تو ٹائم بار ہو گیا. یہاں پر بھی انہوں نے یہی ٹیکٹس استعمال کرنے کی کوشش کی. اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جان, اب ان کی مسز صاحبہ مشرف کی طرف سے انہوں نے شہبہ مشرف کی طرف suggested to the court that as the PM Pakistan Sharif was a very busy man, بہت مصروف آدمی ہے, اس مصروف آدمی کو عدالت سے چھٹی دی جائے. تو اس کے اوپر جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے میتھیو نکلن نے کہا, جو جج تھا, اس نے جو فقرہ بولا ہے وہ فقرہ بڑا شاندار ہے. اس نے کہا in this courtroom the PM is a claimant like anyone else. وہ ایک درخواست گزار ہے جیسے کوئی اور درخواست گزار. آپ ہوں گے پی ایم تو اپنے عدالت میں ہوں گے, اپنے کمرے میں ہوں گے, یا پاکستان میں, ایون اگر برطانیہ میں بھی ہوتے تو تب بھی آپ جو ہیں وہ یہاں پر کلیمنٹ تھے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ 13 دسمبر تک بھائی جب اس 80 صفحے کا جواب دو ورنہ ہم آپ کو سٹرائک آؤٹ کر دیں گے اور اس کی کاسٹ بھی آپ کو دینی پڑے گی. آپ اندازہ کریں کہ الزام اس بات کا ہے کہ $500 ملین جو ہیں وہ آپ نے ڈی ایف آئی ڈی کے اور باقی چیزوں کے آپ نے اس کو غبن کیا ہے. اس کا بڑا شور مچا تھا کہ پیسہ آپ نے کھایا ہے. اس پہ انہیں
डेविड रोज की बात कहानी ये है कि जिस जमाने में ये एड आ रही थी उस जमाने में आपके इस अकाउंट में पैसे आ रहे थे, या तो ये बताओ कहां से आ रहे थे, वरना हम कहेंगे हमारे पैसे। तो ये है असल स्टोरी। बड़ी अजीब गरीब है कि आप इस केस को रोकें, क्योंकि इससे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो केस चल रहे हैं वो उन पे असरअंदाज होगा। इसका मतलब यह है कि लंदन की अदालतों में जो फैसला आएगा वो पाकिस्तान की अदालतों के फैसले के ऊपर लोग उनके मुंह को आईना दिखाएंगे कि वो देखें लंदन जैसी जगह जहां इनके ना फाइलें मौजूद हैं, ना रिकॉर्ड मौजूद है, ना लोग मौजूद हैं, ना करप्शन का पता है, वहां पर बैठे हुए बंदे कहते हैं हमने पाकिस्तान को एक चेक काट के दिया 500 मिलियन का, उसमें से 100 मिलियन पाउंड जो है वो गायब हो गए, ना रिकॉर्ड तक एक्सेस है। वो कहता और आप जवाब नहीं दे सके आप। वो सिर्फ एक उन्होंने चेक्स लगाए हैं, ट्रांजैक्शंस लगाई हैं कि भाई एक इतने सालों के अंदर इतने पैसे हमारे आए, उनमें से आपके अकाउंट में, और उन्होंने कहा बताइए ये आपका अकाउंट नहीं है, इसमें इतने पैसे कहां से आ गए, बताओ किस शुगर मिल से कमाए, बताओ क्या बकरियां बेच के कमाए, बताओ क्या तुमने रेवड़ियां बेची, मूंगफली की रेडी लगाई, कुछ बताओ तो सही। अगर ये नहीं बता सकते हो तो वो कहते हैं हमारे पैसे हैं, फिर तो हमारे पैसे किसी और के नहीं है और ये टैक्स पेयर बनी है। तो असल में वही कहता था लाली साहब कि असल मसला ये है कि ये फैसला 13 दिसंबर को अगर आ जाता है लाली साहब, तो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी। जी हाँ। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये प्रूव हो जाएगा, इसलिए कि ये डिफेंड नहीं कर रहे हैं, एक पेज नहीं दिया है इन्होंने, 80 पेज के जवाब में भाई एक पेज तो दे, वो भी नहीं दिया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आपके जो हमारे इदारे कहते हैं कि इसको कोई डिफेंस नहीं है इन एन एलिगेशन ऑफ थेफ्ट, तो आप मेहरबानी से करें आपका कोर्ट का क्या फैसला है, इसलिए कि अगर ये वाकई ये चोरी किया है इन्होंने और मनी लॉन्डर किया है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन फ्यूचर जब तक ये पैसे वापस नहीं आए विद इंटरेस्ट, इन फ्यूचर हम आपको कुछ पैसे नहीं देंगे। क्यों दें? अपने टैक्स पेयर से पैसे लेके आपको दें कि आपका एक आदमी खा जाता है सब। क्या आई मीन डू यू, आप समझते हैं ये कितना बड़ी बदनामी का बायस बनेगा, बड़ी बदनामी का बायस बनेगा। नहीं, ये आपका इंटरनेशनल पोजीशन सबसे बड़ी बात यह है कि वो देखिए मेरी बात सुने, दुनिया पूरी में ये होता है कि अगर मैं एक घर में रहता हूं और साथ एक दफ्तर में काम करता हूं, अचानक मेरे घर में 2 गाड़ियां आ जाती हैं, तो मुझे पूछते हैं कि भाईजान ये गाड़ी कहां से आई है, तो मुझे साबित करना, या तो मैं उस दफ्तर में ना हूं, अगर तो मैं यानी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूं, उस पब्लिक ऑफिस के अंदर इसकी या तो ये बताएंगे कि जी हमने आपके पैसे नहीं खाए, हमने तो अपना ये मोटरवे की कमीशन खाई थी, या कहेंगे हमने फलां बंदे से कमीशन का, कुछ तो साबित करना पड़ेगा ना आपको उस पैसे का। पाकिस्तान वाली बात नहीं हो सकती कि आप कहें कि जी मकसूद चपड़ासी का पैसा उससे पूछो, वो जो जरदारी साहब ने भी कहा था नहीं ये जी हमें क्या पता उस कबाब वाले के उसमें अकाउंट में कहां से पैसे आ गए। अब हालत यह है कि उसके 20 करोड़ पैसा आता है, साथ ही वो 20 करोड़ आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाता है, वो कहता है हमें क्या पता, ये तो खुद ब खुद आ गया। यानी आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग भी रहे हैं, एक फौत हो गया, अब नाम नहीं लेना, अमीन फहीम साहब चलो ले लेते हैं नाम क्योंकि बड़ा ओपन केस हुआ था, उनके करप्शन केस था, उन्होंने उनके अकाउंट में उन्होंने कहा पता नहीं रात को कौन 4 लाख रुपए जमा करा गया, मुझे तो पता नहीं चला। अब किसी और के अकाउंट में जमा नहीं होते, इनके मुलाजमीन के जमा हो जाते हैं, इनके लोगों के जमा। ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आप अंदाजा करें जब डेली मेल ने लगाया था उसको उन्होंने कहा था पाकिस्तान ऑपोजिशन लीडर, और उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी उस वक्त बाद वजीर आज़म बन गए बोरिस जॉनसन के साथ बोरिस जॉनसन का पूरी तस्वीर लगाई थी इसके ऊपर डेली मेल के ऊपर कि ये देखे ये यहाँ आके यहाँ मिलते हैं और बरतानिया का DFID का पैसा जो है टैक्स पेयर मनी है वो खाते हैं। तो अब मसला ये है कि जो ऐसे लाली साहब कह रहे हैं कि असल में क्योंकि लाली साहब जाहिर बात है और नावल में रहे हैं कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर आपको इंटरनेशनल एड की नेगोशिएशन करने में बड़ा मुश्किल पेश आएगी क्योंकि आप तो एड के चोर साबित होंगे।